हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग आज सेसन रे आलोचना करवा पेडागोजीर इंपोर्टाट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़िक एमें डिस्कस करवा। तो फाइनाली आपणकर स्पेशल ओटीटी आपणकर एग्जाम डेट आसी सारा तो आप जानी सेप्टेम्बर 27 रे आपणकर परीक्षा होगा जाऊँगी। तो आपण मैंने एवठू ही जोरदार प्रिपेरेसन करूँ निहाती भाव में आगामी स्पेशल ओटीटी आपण मैंने पास करें। तो चलतु स्टार्ट करवा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही विवरणी रे केउं प्रकारर सूचना स्थान पाई थाए। विवरणी रे केउं प्रकारर सूचना स्थान पाई थाए। ऑप्शन ए देछि सामाजिक देछि, बी रे देछि व्यक्तिगत देछि, सी रे देछि राजनैतिक देछि, डी देछि सांस्कृतिक। राइट आंसर कोड आप राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत। माने रखिबे विवरणी रे व्यक्तिगत प्रकारर सूचना स्थान पाई थाए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही एकक प्रश्नपत्रर प्रस्तुति रे केतोटी सोपान थाए। एकक प्रश्नपत्रर प्रस्तुति रे केतोटी सोपान थाए, दुईटी ना चारोटी ना छटी ना आठटी। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर ए दुईटी। एकक प्रश्नपत्रर प्रस्तुति रे दुईटी सोपान थाए। कौन कौन मन रखिबे गोटे होची परीक्षणर योजना आ गोटे होची प्रश्न गुड़िकर प्रस्तुति व सेगुड़िकर प्रश्नपत्र आकार रे संयोजन। तो दुईटी सोपान थाए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही गोटे एकक परीक्षण पाई केते समय आवश्यक। गोटे एकक परीक्षण पाई केते समय आवश्यक। ऑप्शन ए देछि 40 मिनिट देछि, बी रे देछि 80 मिनिट देछि, सी रे देछि 100 मिनिट देछि, डी रे देछि 150 मिनिट। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर ए 40 मिनिट समय लगी थाए। मन रखिए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही प्रथम व द्वितीय स्तंभर मिलन केउं प्रकार प्रश्न। प्रथम व द्वितीय स्तंभर मिलन तो यहाँ गोटे केउं प्रकार प्रश्न, समापन ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ना बहु विकल्प प्रश्न ना मेलक प्रश्न। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर मेलक प्रश्न ऑप्शन नंबर डी मेलक प्रश्न। क स्तंभ ख स्तंभ सेटा होची मेलक प्रश्न कहिबा ऑप्शन नंबर डी। तो समापन प्रश्न कौन? समापन प्रश्न होची निम्नलिखित उक्ति रे थिबा शून्य स्थान पूरण कर। जेमति कि एग्जांपल चेन्नई रो पूर्व नाम कौन? तो सेटा होची समापन प्रश्न। आ दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न होची जोटा कि लॉन्ग क्वेश्चन मन रखिबे। तो जेमति कि भारतीय गणतंत्र मुख्य रूप रे वर्णना कर। तो सेटा होची दीर्घ उत्तर मूलक प्रश्न। आ बहु विकल्प प्रश्न ही गला जो प्रश्न चारोटी संभाव्य उत्तर दि जाए ताको हम कहबा बहु विकल्प प्रश्न कहबा। मन रखिबे तो चारोटी ऑप्शन थाउची तो सी भितरु ठीक उत्तरटी बाछ। तो सेटा हम कहबा बहु विकल्प प्रश्न बोली कहि थाउ। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कह जाए। दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को कौन कह जाए? मेलक प्रश्न कहबा ना समापन प्रश्न कहबा ना दि विकल्प प्रश्न कहबा ना बहु विकल्प प्रश्न कहि थाउ। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर सी दुईटी संभाव्य उत्तर थिबा प्रश्न को हम कहबा दि विकल्प प्रश्न कहबा। ठीक बा भूल चारि पाखरे गोल चिन्ह दियो सेटा को हम कहबा दि विकल्प प्रश्न कहबा। मन रखिबे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही जोगाण प्रकारर प्रश्न काहाको कुआ जाए। जोगाण प्रकारर प्रश्न काहाको कुआ जाए? बहु विकल्प प्रश्न को कहबा ना रचनात्मक प्रश्न कहबा ना मेलक प्रश्न को कहबा ना समापन प्रश्न कहबा। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर डी समापन प्रश्न को हम कहबा। जोगाण प्रकार प्रश्न को हम कहबा समापन प्रश्न बोली कहि थाउ ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउं प्रकारर प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे। केउं प्रकारर प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे? रचनात्मक प्रश्न ना वस्तुनिष्ठ प्रश्न ना दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न ना स्वल्प उत्तरमूलक प्रश्न। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपनकर ऑप्शन नंबर बी वस्तुनिष्ठ प्रश्न
मन रखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नर उत्तर निर्दिष्ट अटे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही सूर्य पश्चिम दिगरे अस्त हुंती ठीक भूल तो यहाँ गोटे केउं प्रकार प्रश्न दि विकल्प ना समापन ना रचनात्मक ना मेलक प्रश्न मन रखिए दि विकल्प ना दि विकल्प प्रश्न ठीक भूल मन रखिए ठीक भूल ता उपरे गोल चिन्ह दियो ताको हम कहबा दि विकल्प प्रश्न कही था। तो नेक्स्ट देखा रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार अटे रचनात्मक प्रश्न केते प्रकार अटे केते प्रकार अटे राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जब आपनकर ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक प्रश्न दुई प्रकार अटे कौन कौन गोटे होची दीर्घ उत्तरमूलक प्रश्न आउ गोटे होचे सीमित उत्तरमूलक प्रश्न मन रखिए। तो रचनात्मक प्रश्न दुई प्रकार अटे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिक्षार्थीर कृति को केउठारे प्रदर्शन करने आवश्यक शिक्षार्थीर कृति को केउठारे प्रदर्शन करने आवश्यक विद्यालय फलक ना रजिस्टर ना खेल पड़िया ना कृति फलक राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर डी कृति फलक शिक्षार्थीर कृति को कृति फलक प्रदर्शन करने आवश्यक ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही मुहांमुही भावे तथ्य संग्रह करने तो यहाँ गोटे केउं प्रकार पद्धति फेस टू फेस तथ्य संग्रह करने तो यहाँ गोटे केउं प्रकार पद्धति अटे साक्षात्कार ना पर्यवेक्षण ना प्रदर्शन व आलोचनामूलक ना प्रकल्प राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर ए साक्षात्कार मन रखिए मुहांमुही भावे तथ्य संग्रह करने यहाँ हूँ साक्षात्कार पद्धति अटे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कहा माध्यम पूर्व निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायथाय कहा माध्यम पूर्व निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायथाय पारद स्केल ना चेक लिस्ट माध्यम ना रेटिंग स्केल माध्यम ना थर्मोमीटर माध्यम राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर सी रेटिंग स्केल माध्यम पूर्व निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायथाय ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा शिक्षार लक्ष्य केते प्रकार अटे शिक्षार लक्ष्य केते प्रकार अटे एक प्रकार ना दुई प्रकार ना तीन प्रकार ना चारि प्रकार राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर सी तीन प्रकार अटे ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा वार्षिक परीक्षा केउं प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त वार्षिक परीक्षा केउं प्रकार मूल्यांकन अंतर्भुक्त निदानात्मक ना समाप्ति सूचक ना गठनमूलक ना व्यवस्थान राइट आंसर कोड हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर बी वार्षिक परीक्षा होटा हूँ समाप्ति सूचक मूल्यांकन ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा श्रेणी रे प्रवेश करिबा बेले करा जाउथिबा मूल्यांकन को कौन कहुए श्रेणी रे प्रवेश करिबा बेले करा जाउथिबा मूल्यांकन को कौन कहुए गठनमूलक कहुए ना निदानात्मक कहुए ना समाप्ति सूचक कहवा ना व्यवस्थान कहवा कौन कहुए ताको हम कहवा व्यवस्थान बोली कहवा श्रेणी रे प्रवेश करिबा बेले करा जाउथिबा मूल्यांकन को कहवा व्यवस्थान ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नलिखित केउटी विकास एक दिग तो चारोटी ऑप्शन रही तो भितर कौटा गोटे विकास एक दिग अटे शारीरिक मानसिक ना आवेगिक ना उपरोक्त समस्त राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त समस्त। तो विकास दिग हो गला शारीरिक विकास मानसिक विकास आवेगिक विकास बौद्धिक विकास नैतिक विकास एसब हूँ विकास गोटे गोटे दिग तो उपरोक्त समस्त हो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखा शिशुर केउं विकासर पृष्ठभूमि उपरे अन्यान्य विकास घटी थाए शारीरिक विकास रे ना सामाजिक विकास रे ना मानसिक विकास रे ना नैतिक विकास रे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर ए शारीरिक विकास रे पृष्ठभूमि उपरे अन्यान्य विकास घटी थाए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउं अवस्था रे पिला माने प्रसाधन संबंधी तालीम आरंभ करिथांती केउं अवस्था रे पिला माने प्रसाधन संबंधी तालीम आरंभ करिथांती प्राक कैशोर अवस्था रे ना आद्य बाल्यावस्था रे ना परवर्ती बाल्यावस्था रे
ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥାରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ। ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରସାଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତାଲିମ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଜନ୍ମରୁ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ କେତୋଟି ସରଳ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି? ଜନ୍ମରୁ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଶିଶୁ କେତୋଟି ସରଳ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ, ନା ଦୁଇଟି, ନା ପାଞ୍ଚଟି, ନା ଛଅଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ପାଞ୍ଚଟି। ପାଞ୍ଚଟି ସରଳ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିଶୁ କାହିଁକି କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଏ? ଶିଶୁ କ'ଣ ପାଇଁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ, ନା ତା ପ୍ରତି ପ୍ରୀତି ବା ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ କଲେ, ନା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ ରଖିଲେ, ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିଶୁ ତା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଅଯଥା ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୁଏ, ତା ପ୍ରତି ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ବା ପକ୍ଷପାତିତା ଆଚରଣ କଲେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁ କ୍ରୋଧାନ୍ୱିତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ କେଉଁଟା? ସ୍ନେହ ଦେଇଛି, ଭୟ ଦେଇଛି, କ୍ରୋଧ ଦେଇଛି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁର ମୂଳ ଆବେଗ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରିବା, ବିରେ ଦେଇଛି ନିଜ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ୍ତୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବା, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାର ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବସ୍ତୁର ନିତ୍ୟତା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୁଏ? ପ୍ରାକ୍ ଶଙ୍କାଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନା ସ୍ଥୂଳ ଶଙ୍କାଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ଶଙ୍କାଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ସ୍ଥୂଳ ଶଙ୍କାଜଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପିଲା ବୁଝିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଶିଶୁମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଉପଯୋଜନ କ୍ଷମତା ଭିତ୍ତିକ ବିବିଧତା ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଗୁଣାବଳୀର ପରିସରଭୁକ୍ତ? ଶାରୀରିକ ଓ ଦୈହିକ ଗୁଣାବଳୀ, ନା ମାନସିକ ଗୁଣାବଳୀ, ନା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ, ନା କୌଣସିଟି ନୁହେଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗୁଣାବଳୀ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସୋପାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ପ୍ରଣାଳୀର ସୋପାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବିରେ ଦେଇଛି ଫଳାଫଳ ପ୍ରୟୋଗ, ସିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ, ଡିରେ ଦେଇଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିରୂପଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଫଳାଫଳ ପ୍ରୟୋଗ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀର ସୋପାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଅଟେ? ନମୁନା, ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ଟେଲିଭିଜନ, ନା କଳାପଟା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କଳାପଟା। କଳାପଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ବସ୍ତୁ ବା ପରିବେଶକୁ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ କରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ବସ୍ତୁ ବା ପରିବେଶକୁ ବାସ୍ତବ ଦର୍ଶନ କରି ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅନୁକରଣ କୁହାଯାଏ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ନା ପରୀକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ, ନା ଅନୁଭୂତି ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେଇଛି, ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦେଇଛି, ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି, ଦଳରେ ଶିଖିବା ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳରେ ଶିଖିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି।
तो नेक्स्ट देखा केउटी पाई बहुश्रेणी परिस्थिति सृष्टि हुए ना कौन पाई बहुश्रेणी परिस्थिति सृष्टि हुए ना श्रेणी अनुजाई कोठरी नथिले ना श्रेणी अनुजाई शिक्षक नथिले ना जड़े शिक्षक एकाधिक श्रेणी रे शिक्षादान कले ना सामयिक बा दीर्घ दिन पाई शिक्षक छुट्टी नेले राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर सी जड़े शिक्षक एकाधिक श्रेणी रे शिक्षादान कले बहुश्रेणी परिस्थिति सृष्टि हुए ना ऑप्शन नंबर सी जब राइट आंसर तो नेक्स्ट देखिबो तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी सृजनात्मक चिंतन एक उपादान तो चारोटी ऑप्शन दे तो भितर कौड़ा गोटे सृजनात्मक चिंतन एक उपादान कौटा केन्द्रापसारी चिंतन ना केन्द्राभिमुखी चिंतन ना समस्या समाधान ना स्मरण राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर ए जब राइट आंसर केन्द्रापसारी चिंतन मन रखिए ऑप्शन नंबर ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा आम राज्यर केउं संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्यखसड़ा प्रस्तुत करें आम राज्यर केउं संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्यखसड़ा प्रस्तुत करें अपेपा ना टी&एसीआरटी ना एनसीटी ना ईएलटीआई राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर बी जब राइट आंसर टी&एसीआरटी मन रखिए टी&एसीआरटी संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्यखसड़ा प्रस्तुत करें तो टी&एसीआरटी फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम यही अनुष्ठान केउठारे अवस्थित मन रखिए आम ओडिशा रे भुवनेश्वर रे ही अवस्थित यह राज्य थिबा विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गुड़ी को परिचालना करें टी&एसीआरटी आ अपेपार फुल फॉर्म कौन हम अपेपार हो ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी यही कार्यालय केउठारे अवस्थित मन रखिए आम ओडिशा रे ही अवस्थित जोठारे कि भुवनेश्वर रे यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान पर विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करें मन रखिए अपेपा आ एनसीटी फुल फॉर्म कौन हम एनसीटी हो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यही परिषद केउठारे अवस्थित मन रखिए आम भारत में नुआदिल्ली ठारे अवस्थित यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान गुड़ी को स्वीकृति प्रदान करें एनसीटी मन रखिए आउ ईएलटीआई फुल फॉर्म कौन हम मन रखिए इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हम यही अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पर विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं था मन रखिए तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच तो चारोटी ऑप्शन देती तो भितर कौड़ा गोटे शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच नकारात्मक ना परिमाणात्मक ना गुणात्मक ना सकारात्मक राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर बी जब राइट आंसर परिमाणात्मक शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाऊँच ऑप्शन नंबर बी जब राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा केउं शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाए केउं शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाए पछुआ ना मध्यम ना अति आगुआ ना आगुआ राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर डी जब राइट आंसर आगुआ आगुआ शिक्षार्थी मानक पई समृद्धिमूलक शिक्षादान दिया जाए ऑप्शन नंबर डी तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही बहुस्तर शिक्षा कौशल प्रस्तुत करने बेले केतोटी दिग प्रति दृष्टि दिज्वा उचित बहुस्तर शिक्षा कौशल प्रस्तुत करने बेले केतोटी दिग प्रति दृष्टि दिज्वा उचित दुईटी ना चारोटी ना छटी ना आठटी राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर बी जब राइट आंसर तो चारोटी मन रखिए बहुश्रेणी बा बहुस्तर शिक्षा कौशल प्रस्तुत करने बेले मुख्यतः चारोटी दिग प्रति दृष्टि दि जाए कौन कौन गोटे हूँ श्रेणी संगठन आ गोटे हूँ शिक्षार्थी मानकर दल गठन आ गोटे हूँ शिक्षण उपकरण व्यवस्था आ गोटे हूँ शिक्षण परिस्थिति योजना तो चारोटी दिग प्रति दृष्टि दि जाए ऑप्शन नंबर बी तो नेक्स्ट देखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानक अधिकार अधिनियम केबे प्रचलन करा जायतिला मागणा और बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानक अधिकार अधिनियम केबे प्रचलन करा जायतिला 2005 रे ना 2007 रे ना 2009 रे ना 2011 रे राइट आंसर कौड़ा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर सी जब राइट आंसर 2009 रे मन रखिए मागणा व बाध्यतामूलक शिक्षा निमंते शिशु मानक अधिकार अधिनियम 2009 मसीह प्रचलन करा जायतिला
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର କେଉଁ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ପ୍ରଥମ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନା ତୃତୀୟ ନା ଚତୁର୍ଥ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମର ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ କେଉଁ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ କେଉଁ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ? ପ୍ରାଥମିକ ନା ପ୍ରାଥମିକ ନା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ନା ମାଧ୍ୟମିକ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ। ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ କୌଶଳ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ନା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷାଦାନ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ମିଳୁଥିବା ସମୟ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା କେଉଁଟା? ବୃଦ୍ଧି ନା ବିକାଶ ନା ଚିନ୍ତନ ନା ସ୍ମରଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବିକାଶ ନା ବିକାଶ। ବିକାଶ ଏକ ଧାରାବାହିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ସମୟକୁ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ସମୟକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ? 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ନା 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ନା 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ନା 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, 13ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ଆଉ 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥା କହିବା? 6ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ 18ରୁ 40 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ପରିଣତ ଅବସ୍ଥା କହିବା। ଆଉ 2ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କେଉଁ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଏ? ଭୟ ନା ବିରକ୍ତି ନା କ୍ରୋଧ ନା କୌତୂହଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କୌତୂହଳ। କୌଣସି ନୂତନ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରେ କୌତୂହଳ ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ? ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷା ନା କ୍ରମୋନ୍ନତି ପରୀକ୍ଷା ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନିଦାନାତ୍ମକ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସମାୟନ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷଣ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ? ପାଠନୀତି କ୍ରମିକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ନୈଦାନିକ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ମନୋଭାବ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମନୋଭାବ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଜାନ୍ତବ ଦେଇଛି, ମାନସିକ ଦେଇଛି, ସାମାଜିକ ଦେଇଛି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦେଇଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ସାଧାରଣ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସାମାଜିକ ଆବେଗିକ ବା ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ପୃଥକ, ତାକୁ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା? ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା ମଧିର
ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ନା କ୍ଷିପ୍ର ଗତିରେ ଶିଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କହିବା ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଶିଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? 80ରୁ 90 ନା 110ରୁ 120 ନା 90ରୁ 110 ନା 120ରୁ 140? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର 110ରୁ 120 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିଥାଉ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 90ରୁ 110କୁ ଆମେ ତାକୁ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା। 90ରୁ 110 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିବା ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 120ରୁ 140 120ରୁ 140 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିଥାଉ ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ 80ରୁ 90 ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ କହିଥାଉ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଅଟେ? ଅପସନ୍ରେ ଦେଇଛି ବିଚାରଧାରାର ଅଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଲକ୍ଷ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ, ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର କ୍ଷମତା ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କିଏ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ? ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ହିଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତ୍ତିକ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ? ଶିକ୍ଷକ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଉପରେ ନା ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଉପରେ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କାହାର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ? ବିଷୟବସ୍ତୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷାରେ କାହାର ବିକାଶ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ? ବୌଦ୍ଧିକ ନା ଶାରୀରିକ ନା ସାମାଜିକ ନା ଆବେଗିକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ବୌଦ୍ଧିକ। ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଉପରେ ହିଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ସାକ୍ଷେପ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ। ଏକ ଉଦ୍ଦୀପକର ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଏକ ବିକଳ୍ପ ଉଦ୍ଦୀପକ ସହ ଅନୁବନ୍ଧିତ କରାଯାଇପାରିବ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାକ୍ଷେପ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଭୁଲ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ଅଛି? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବିକାଶ ବ୍ୟକ୍ତି କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଅଟେ, ବିରେ ଦେଇଛି ପରିପକ୍ୱନରେ ବିକାଶର ଅନ୍ତ ଘଟେ ନାହିଁ, ସିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଦେଇଛି ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବେ ଘଟିଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବେ ଘଟିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି ବିକାଶ ସର୍ବଦା ସମାନ ଭାବରେ ଘଟିନଥାଏ ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ତ ଏ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଶିଶୁର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାହା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ? ପିତାମାତାଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଦ୍ୱାରା ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନା ସହପାଠୀମାନଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଂଶିକ ଧାରଣାବାଦୀ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ମତବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଂଶିକ ଧାରଣାବାଦୀ ଶିକ୍ଷଣ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ମତବାଦ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ତତ୍ତ୍ୱ ନା କରଣବାଦ ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓ ଆଂଶିକ ଧାରଣାବାଦୀ ଶିକ୍ଷଣ
अंतर्दृष्टि शिक्षण मतवाद उपरे पर्यवेसित। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी सृजनशीलता विकासर सहायक। तो चारोटी ऑप्शन देइछे तो भितर कोडा गोटे सृजनशीलतार विकासर सहायक 10 गोटी मिश्रण करिबा ना गोटे वाक्य रे थिबा अक्षर गुड़िक गणिबा ना खंडे इटार विविध व्यवहार लिखिबा ना गोटे वाक्य को 10 थर लिखिबा। राइट आंसर कोडा पर राइट आंसर जिवो आपनकर ऑप्शन नंबर सी खंडे इटार विविध व्यवहार लिखिबा। एटा होची सृजनशीलता विकासर सहायक अटे। ऑप्शन नंबर सी जिवो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही अंतर्निवेशी शिक्षा कौन। अंतर्निवेशी शिक्षा कौन। ऑप्शन ए रही विभिन्न गोष्ठीर शिक्षार्थी को विभिन्न दल में पृथक कर शिक्षा देवा। बी रे समस्त औपचारिक शिक्षण व्यवस्था करवा। सी रे समस्त विषय को अंतर्भुक्त कर शिक्षा देवा। डी रे समस्त गोष्ठीर शिक्षार्थी को एकत्र कर सेमानक आवश्यकता अनुसार शिक्षा देवा। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव आपंकर ऑप्शन नंबर डी समस्त गोष्ठीर शिक्षार्थी को एकत्र कर सेमानक आवश्यकता अनुसार शिक्षा देवा। एटा किंतु अंतर्निवेशी शिक्षा तत्व अटे। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था। केउटी शिक्षक केन्द्रिक शिक्षादान शिक्षण व्यवस्था। शिक्षक शिक्षण कार्य को तदारख करती ना शिक्षार्थी अभिज्ञता अर्जन में शिक्षक सहायक होती ना शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाती ना शिक्षक शिक्षण सहायक रूपे कार्य करती। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव आपंकर ऑप्शन नंबर सी शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाती। शिक्षक शिक्षण सामग्री प्रदर्शन कर बुझाती। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्कित नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देइछे तो भितर कोडा गोटे दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्क कोडा नुहे। ऑप्शन ए देइछी प्रत्येक दक्षता पूर्व दक्षता उपरे आधारित। बी रे देइछी समस्त दक्षता शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जायथाय। सी रे देइछी पाठटी को केते गुड़िए छोट छोट एकक प्रकाश करा जाए। डी रे देइछी दक्षता गुड़ी को सरल रु जटिल क्रमन्वय सजा जाए। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर बी समस्त दक्षता शिक्षादान और शिक्षण कार्य एक संगे करा जाए। एटा किंतु दक्षता भित्तिक शिक्षादान शिक्षण प्रक्रिया संपर्क नुहे। ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउ प्रश्नर उत्तर अनुमान कर देवार संभावना सबुठारु कम। केउ प्रश्नर उत्तर अनुमान कर देवार संभावना सबुठारु कम। 4 विकल्प प्रश्न ना गोटे वाक्य रे उत्तर देबा समापन प्रश्न ना हाँ ना प्रश्न। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव आपंकर ऑप्शन नंबर ए 4 विकल्प प्रश्न। 4 विकल्प प्रश्न र उत्तर अनुमान कर देवार संभावना सबुठारु कम थाए। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा गोटे पीरियड शिक्षादान शेष सोपान में कि प्रकार प्रश्न पचरा जाए। गोटे पीरियड शिक्षादान शेष सोपान में कि प्रकार प्रश्न पचरा जाए। समाप्ति सूचक ना गठनमूलक ना व्यवस्थान ना नैदानिक। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव आपंकर ऑप्शन नंबर ए समाप्ति सूचक। गोटे पीरियड शिक्षादान शेष सोपान में समाप्ति सूचक प्रकार प्रश्न पचरा जाए। ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी पर्यवेक्षण एक साधन नुहे। रेटिंग स्केल ना चेकलिस्ट ना घटनावली विवरणी ना कृति परीक्षण। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव आपंकर ऑप्शन नंबर डी कृति परीक्षण। कृति परीक्षण पर्यवेक्षण एक साधन नुहे। ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखिबा केउटी गोटे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे। तो 4टी ऑप्शन देइछे तो भितर कोडा गोटे मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न कोडा नुहे। ऑप्शन ए देइछे जलर उपकारिता लेख। बी रे देइछे गोटे बाड़ी को किपरि व्यवहार करिवो बुझाओ। सी रे देइछे वृक्ष दिन बेला केतोटी गैस त्याग करे। डी रे देइछे पत्रर कार्य वर्णना कर। राइट आंसर कोडा हम राइट आंसर जीव आपंकर ऑप्शन नंबर सी वृक्ष दिन बेला केतोटी गैस त्याग करे। एटा होची निर्दिष्ट उत्तरमूलक प्रश्न। तो यहाँ किंतु मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न नुहे। तो मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न क्या कहबा जो प्रश्न रे कि उत्तर अनेक आसुथुबो ताको हम कहबा मुक्त उत्तरमूलक प्रश्न बोली कहि था। तो ऑप्शन नंबर सी जीव राइट आंसर। तो नेक्स्ट देखिबा शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार केउ उपादान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा प्रभावित। शिक्षण शिक्षादान प्रक्रियार केउ उपादान शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा
ପ୍ରଭାବିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନା ଶିକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ଶିକ୍ଷଣ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଉପାଦାନ ଶିକ୍ଷା ମନୋବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? କେଉଁଟି ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ? ଶିଶୁ ପ୍ରତି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଚରଣ ନା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଚରଣ ନା ଶିଶୁ ପ୍ରତି ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ଆଚରଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶିଶୁର ବିକାଶକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭୁଲ କଲେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ? ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଶୋଧନ କରିବେ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ନା ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଭୁଲ କଲେ ତାହା ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶିକ୍ଷକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସଂଶୋଧନ କରିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶର କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନମୂଳକ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟିଥାଏ? ସ୍ଥୂଳ ସଂକାଚଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନା ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାଚଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନା ସମ୍ବେଦୀକାରକ ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାଚଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିମୂର୍ତ୍ତ ସଂକାଚଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ବୟସ 10 ବର୍ଷ ସେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ? ଜଣେ 10 ବର୍ଷ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 10 ବର୍ଷ ତ ସେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ? ଉଚ୍ଚ ବୁଦ୍ଧି ନା ଅତି ନିମ୍ନ ବୁଦ୍ଧି ନା ସ୍ୱଳ୍ପ ବୁଦ୍ଧି ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଶିକ୍ଷା କେବଳ ଏକ ଔପଚାରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଦ୍ରୁତ ଓ ଠିକ୍ ପରିମାପନ କରାଯାଇପାରେ, ବିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିବା ସମ୍ଭବ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅଧିକ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଡିରେ ଦେଇଛି ନିର୍ଭୁଲ ପରିମାପନ ସମ୍ଭବ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଏକାଧିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମାପ କରିବା ସମ୍ଭବ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନଥିଙ୍ଗ ସକ୍ସିଡ୍ସ ଲାଇକ୍ ସକ୍ସେସ୍ ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଥର୍ଣ୍ଡାଇକଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣ ନିୟମର କେଉଁ ବିଧି ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ? ଫଳାଫଳ ନା ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ନା ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଫଳାଫଳ। ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଅଭ୍ୟାସ ବିଧିର ଏକ ଉପବିଧି ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ ବିଧିର ଏକ ଉପବିଧି ନୁହେଁ? ଅନୁପଯୋଗ ବିଧି ନା ସାମ୍ପ୍ରତ୍ୟ ବିଧି ନା ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଧି ନା ଉପଯୋଗ ବିଧି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଧି। ପ୍ରବୃତ୍ତି ବିଧି ଅଭ୍ୟାସ ବିଧିର ଏକ ଉପବିଧି ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ସଂଶୋଧନୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସଂଶୋଧନୀ ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି? ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ନା ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ସହଯୋଗ ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ତୋରମାନଙ୍କ ମତରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? ତୋରମାନଙ୍କ ମତରେ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିଆଙ୍କ କେତେ? 120ରୁ 140 ନା 140ରୁ ଅଧିକ ନା 100 ନା 100ରୁ 140। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି 140ରୁ ଅଧିକ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା
ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ମନ୍ଥରଗାମୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତକାର। ମନେ ରଖିବେ, ଏହି ପଦ୍ଧତି ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ କେଉଁଟା? ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ନା ପୁରସ୍କାର, ନା ଅଭିଳାଷ, ନା ପ୍ରଶଂସା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅଭିଳାଷ। ଅଭିଳାଷ ହେଉଛି ଅନ୍ତ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଉପାଦାନ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ, ପୁରସ୍କାର, ପ୍ରଶଂସା। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଛାତ୍ର ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କି ନୁହେଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ କେଇ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଉଚିତ? ନୈଦାନିକ, ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ, ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ନା ଗଠନମୂଳକ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କର ଭାଷାଗତ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ? ପୁସ୍ତକର ଭାଷା, ନା ଉଭୟ ପୁସ୍ତକ ଓ କଥିତ ଭାଷା, ନା ପିଲାମାନଙ୍କ କଥିତ ଭାଷା, ନା ମାନକ ଭାଷା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଉଭୟ ପୁସ୍ତକ ଓ କଥିତ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କ୍ରୀଡ଼ା ପଦ୍ଧତି, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଦ୍ଧତି, ନା ମୌଳିକ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି, ନା ବିଜ୍ଞାନଗାର ପଦ୍ଧତି? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ପଦ୍ଧତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି କାର୍ଯ୍ୟଭିତ୍ତିକ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପେଶୀୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଶିକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପେଶୀୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଶିକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ସାଇକେଲ ଚାଳନା, ନା ଟାଇପ୍ କରିବା, ନା ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା, ନା ଅନୁକରଣ କରିବା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଅନୁକରଣ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପେଶୀୟ ସଞ୍ଚାଳନ ଶିକ୍ଷଣ ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଥାଏ? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଦ୍ୱୈତ ଶ୍ରେଣୀ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁକି ଥାଏ? ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ, ନା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ନା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଅଭାବ, ନା ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ରିୟାଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁପାତରେ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାରୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ, ନା ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ, ନା ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ, ନା ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶ୍ରବଣ ଶକ୍ତି ଶାଣିତ ହୁଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖିବା, ନା ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାନେ ଶୁଣିବା। ତ ଦେଖି ଶୁଣି ମଧ୍ୟରେ ସମନ୍ୱୟ ସ୍ଥାପନ ହୁଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ବିକଳ୍ପ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବ୍ୟବହାର, ନା ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି, ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ, ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ, ନା ଫଳାଫଳ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ, ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ, ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି,
କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ, ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ। ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ? କଳାପଟା, ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼, ନା ସ୍ଥିର ଛବି, ନା ପ୍ରତିରୂପ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତିରୂପ। ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛି ମାତ୍ରାସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ଅଟେ, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା, ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି, ନା ଅନୁକରଣ ଦ୍ୱାରା, ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣ, ବିରେ ଦେଇଛି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ, ଡି ଦେଇଛି ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ। ଏଠି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ସିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି, ଡିରେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ମନିଟର ଦ୍ୱାରା ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଶିକ୍ଷକ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନ, ବିରେ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ, ସିରେ ଦେଇଛି ନମନୀୟ ଚିନ୍ତନ, ଡି ଦେଇଛି ନୂତନତ୍ବ ଚିନ୍ତନ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, କେନ୍ଦ୍ରାଭିମୁଖୀ ଚିନ୍ତନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସୃଜନାତ୍ମକ ଚିନ୍ତନର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ? ହରଲୋକଙ୍କ ମତରେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୟସ ସୀମା କେତେ? କେତେ ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏହା କାହାର ମତ? ପରିମାଣାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବିକାଶ, ଏହା କାହାର ମତ? କାହାର ମତ? ଏଇଟା ହେଉଛି ହରଲୋକଙ୍କ ମତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ସନ୍ତୋଷଦାୟକ ତଥା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ଏବଂ ଦୁଃଖଦାୟକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଏବଂ ବିରକ୍ତି ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଫଳାଫଳ, ନା ଅଭ୍ୟାସ, ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି, ନା ସାଦୃଶ୍ୟ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଉ କେଉଁଟା ନାହିଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ, ବିରେ ଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀରେ ମିଶି ଚଳିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ, ଡି ଦେଇଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ଜାତିର ନିୟମ ମାନିବା। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ସୂଚାଇ ନାହିଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କେଉଁଟି ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ଅଟେ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅତିରିକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ? କାର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନା କାର୍ଯ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ, ନା ମାନଚିତ୍ର, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ?
राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी पाठ्यपुस्तक अतिरिक्त पठन सामग्री अटे ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा एकक पाठ योजनार शिक्षादान क्यों सूचना मिली है। एकक पाठ योजनार शिक्षादान क्यों सूचना मिली है। मुख्य धारणा ना शिक्षकों कार्य ना शिक्षार्थी कार्य ना श्रेणी परिचालना। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर ए मुख्य धारणा ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी उपरे चिंतन निर्भर करे का उपरे चिंतन निर्भर करे विषय ग्रहण व स्मरण ना परिस्थिति व परिवेश ना विभिन्न कार्यकलाप ना समस्या समाधान उपाय। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर ए विषय ग्रहण व स्मरण ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायते कहा द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायते मौखिक परीक्षा द्वारा ना लिखित परीक्षा द्वारा ना साक्षात्कार द्वारा ना रेटिंग स्केल द्वारा। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी रेटिंग स्केल द्वारा निर्धारित व्यवहार पर्यवेक्षण करा जायते ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा केउं परीक्षा फलाफल आधार में शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाए। केउं परीक्षा फलाफल आधार में शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाए। षाण्मासिक परीक्षा ना एकक परीक्षा ना वार्षिक परीक्षा ना क्रमोन्नति परीक्षा। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर सी वार्षिक परीक्षा द्वारा फलाफल आधार में शिक्षार्थी को तल श्रेणी उपर श्रेणी को उत्तीर्ण करा जाए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा वस्तुनिष्ठ प्रश्नर केउटी गुण न थाए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में केउं गुणटी न थाए वैधता ना व्यक्तिनिष्ठता ना विश्वस्तता ना वस्तुनिष्ठता। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिनिष्ठता न थाए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा जो प्रक्रिया द्वारा बौद्धिक और अन्य बौद्धिक दिगर मूल्यांकन करा जाए ताकू की प्रकार मूल्यांकन कहुए व्यवस्थान ना सामग्रिक ना नैदानिक ना समाज सूचक। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर बी सामग्रिक मूल्यांकन कहुए। तो नेक्स्ट देखा केउटी अभिप्रेरणा संपर्कित तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कौटा गोटे अभिप्रेरणा संपर्क। ऑप्शन ए देछि कार्य करने तत्पर करे बी रे देछि चिंतन शक्तिर विकास घटे सी रे देछि समस्यार समाधान करे डी देछि स्मरण शक्तिर विकास घटे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर ए कार्य करने तत्पर करे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा निम्नलिखित गुड़िक मध्य केउटी नकारात्मक पुनर्बलनर उदाहरण। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कौटा गोटे नकारात्मक पुनर्बलनर उदाहरण अटे। ऑप्शन ए देछि भल देछि बी रे देछि खूब भल देछि सी रे देछि ठीक अछि देछि डी रे देछि विरक्ति प्रकाश। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी विरक्ति प्रकाश एटा होछि नेगेटिव ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट देखा प्रयत्न प्रमाद तत्पर प्रवर्तक किए प्रयत्न प्रमाद तत्पर प्रवर्तक किए कौटा राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर ए EL थर्नडाइक ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा अभिवृद्धि होची एक केउं प्रकार प्रक्रिया गुणात्मक ना जैविक प्रक्रिया ना लक्ष्य विमुखी प्रक्रिया ना आचरणगत परिवर्तन प्रक्रिया। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर बी जैविक प्रक्रिया अटे। अभिवृद्धि होची एक जैविक प्रक्रिया अटे ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउटी समापन प्रश्नर उदाहरण। तो चारिटी ऑप्शन देछि तो भितर कौटा गोटे समापन प्रश्नर उदाहरण अटे। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर ए 2 4 6 8 डैश। तो यहाँ हूँ गोटे समापन प्रश्नर उदाहरण अटे ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा गोटे श्रेणी में प्रवेश कला बेले केउं प्रकार मूल्यांकन करा जाए। गोटे श्रेणी में प्रवेश कला बेले केउं प्रकार मूल्यांकन करा जाए गठनमूलक ना व्यवस्थान ना नैदानिक ना समाज सूचक। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर बी व्यवस्थान। गोटे श्रेणी में व्यवस्थान प्रकार मूल्यांकन करा जाए गोटे श्रेणी में प्रवेश कला बेले व्यवस्थान प्रकार मूल्यांकन करा जाए ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्धियांक परिमाण केते। असाधारण बुद्धि संपन्न पिलांक बुद्धियांक परिमाण केते हेबो। राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जो आपंकर ऑप्शन नंबर बी 140 रु ताठार अधिक ताको हम कहिपा
ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ପିଲା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରାୟ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ? କେତେ ବର୍ଷ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। 3 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଲେ ଶିଶୁ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଖଣ୍ଡିତ ଭାବରେ କେତେକ କଥା କହିପାରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶିକ୍ଷକ ବସ୍ତୁକୁ ବାରମ୍ବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ, ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି, ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ, ନା ଅନୁବନ୍ଧ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଗୋଟେ ପାଠର ନାମକୁ, ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ, ନା ପାଠରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟୟକୁ, ନା ପାଠର କ୍ରମିକତାକୁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପାଠର ନାମକୁ। ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାଠର ନାମକୁ ବୁଝୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଗ୍ରୀକ୍ ଦାର୍ଶନିକ ଆରିଷ୍ଟଟଲଙ୍କ ମନୋବିଜ୍ଞାନୀକୁ କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ? କେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ କହୁଥିଲେ? ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ, ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ବାହ୍ୟକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? କେଉଁଟି ବାହ୍ୟକ ଅଭିପ୍ରେରଣା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ପୁରସ୍କାରକୁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କେଉଁ ସମୟକୁ କୁହାଯାଏ? 2 ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ, ନା 6 ରୁ 12 ବର୍ଷକୁ, ନା 10 ରୁ 14 ବର୍ଷକୁ, ନା 13 ରୁ 18 ବର୍ଷକୁ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। 2 ରୁ 6 ବର୍ଷକୁ ଆମେ କହିବା ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କୌଣସି ବିଷୟରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି? ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ, ନା ସାକ୍ଷାତକାର, ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସାକ୍ଷାତକାର। କୌଣସି ବିଷୟରେ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ନିମନ୍ତେ ଶିକ୍ଷକ ସାକ୍ଷାତକାର ପଦ୍ଧତି ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିଜର ସଫଳତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର କେଉଁ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରେ? କୌତୂହଳ, ନା ପ୍ରେମ, ନା ଆନନ୍ଦ, ନା ଅନୁରାଗ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆନନ୍ଦ। ନିଜର ସଫଳତାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଆବେଗଟି ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କରି ସେଥିରୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆନନ୍ଦ ପାଏ ତାକୁ କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? କେଉଁ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ? ସକ୍ରିୟ, ନା ନିଷ୍କ୍ରିୟ, ନା ମୁକ୍ତ, ନା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ? ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ସକ୍ରିୟ କ୍ରୀଡ଼ା କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କେଉଁ ଚିନ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୁଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସୃଜନ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସ୍ପିୟରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଜ୍ଞା? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିୟରମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପର୍କୀୟ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ହେଉଛି ଜନ୍ମଗତ ସାଧାରଣ ଓ ଜ୍ଞାନଗତ ସାମର୍ଥ୍ୟ। ବିରେ ଦେଇଛି ବୁଦ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଫଳାଫଳ ମିଳେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧି। ସିରେ ଦେଇଛି ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଡିରେ ଦେଇଛି ଅମୃତ ଚିନ୍ତନ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେ ପରିମାଣରେ ସମର୍ଥ ସେ ସେତେ ପରିମାଣରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ମନର ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଓ ସଂଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଦ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସମଗତିରେ ଆଗାଇ ପାରୁନଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ କୁହାଯାଏ, ନା ସାଧାରଣ, ନା ମନ୍ଥର, ନା ଅନଗ୍ରସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ମନ୍ଥର। ମନ୍ଥର କୁହାଯାଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଉପଯୋଗିତା? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଉପଯୋଗିତା କେଉଁଟା? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା। ବିରେ ଦେଇଛି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା। ସିରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଡିରେ ଦେଇଛି ଉପକରଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୁଏ? ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପକରଣ ଦ୍ୱାରା କେଉଁଟି ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।
ଖବରକାଗଜ को काटी आनी संवाद परिवेषण कराए ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट देखा केउटी पारदर्शिता शिक्षण शर्त नुहे तो चार ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे पारदर्शिता शिक्षण शर्त कौटा नुहे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर बी विकल्प पाठ्यपुस्तकर व्यवहार यहाँ किंतु पारदर्शिता शिक्षण एक शर्त नुहे। तो नेक्स्ट देखा केउटी करने द्वारा उद्दीपक और प्रतिक्रिया मध्य संजोग दृढ़ीभूत हुए कार्यपाई प्रस्तुति थिले ना बारंबार अभ्यास कले ना फलाफल प्रकाश कले ना कार्य सादृश्य थिले राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर बी बारंबार अभ्यास कले ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा निरवच्छिन्न संव्यापक मूल्यन द्वारा क्यों परिमाप कराए राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर बी सामग्रिक विकास द्वारा परिमाप कराए। तो नेक्स्ट देखा केउं साहाय्य शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखा सामर्थ्य अच्छी कि नहीं परीक्षा कराए केउं साहाय्य शिक्षार्थीर नूतन पाठ शिखा सामर्थ्य अच्छी कि नहीं परीक्षा कराए कृति परीक्षण ना अभियोग्यता परीक्षण ना मनोवृत्ति परीक्षण ना एकक परीक्षण राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर बी अभियोग्यता परीक्षण ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट देखा केउटी प्रदर्शन उपकरण तो चार ऑप्शन देती तो भितर कौटा गोटे प्रदर्शन उपकरण कौटा राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर डी कलापटा। तो नेक्स्ट देखा वस्तु बा परिवेश को वास्तव दर्शन कर धारणा सृष्टि करने को कौन कहुए कौन कहुए हम कह पर्यवेक्षण बोली कह पर्यवेक्षण कहुए ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट देखा केउटी कार्यभित्तिक पद्धति एक उपादान नुहे राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर डी दल शिखा। तो नेक्स्ट देखा केउटी बहु श्रेणी परिस्थिति सृष्टि हुए ना कौन पाई बहु श्रेणी परिस्थिति सृष्टि हुए ना राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर सी जड़े शिक्षक एकाधिक श्रेणी में शिक्षादान कले। तो ये देखा लास्ट क्वेश्चन केउटी सृजनात्मक चिंतन एक उपादान राइट आंसर कौटा हम राइट आंसर जब आपंकर ऑप्शन नंबर ए केन्द्रा फसारी चिंतन ऑप्शन नंबर ए। थैंक यू।